السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا، جب کوئی مرید بنتا ہے تو مولا علی کے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو پنجتن کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ جو مرید کوئی بنتا ہے اپنے پیر کے پاس، اسے تعلیم اور تربیت دیے اور باقاعدہ وہ برابر حاضری دے، اپنے مرید اپنے پیر کے پاس حاضری دیے۔ پنجتن اصل دین کی بنیاد ہے، پنجتن اصل دین کی بنیاد ہے، اور جب کوئی مرید بنتا ہے تو اس کی سانسیں بیکار نہیں جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اپنی روح پھونکی، نفخت فیہ من روحی، تو اللہ تعالیٰ نے تمام آدم کو وہ اسماء حسنی نام سکھائے۔ وہ کون سے نام تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ تو آدم کو اللہ نے سب کچھ بخشا ہے، تو اللہ نے کہا میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں آدم کو دیا۔ اسی سلسلے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا۔ یہ کوئی پیر و مرشد میں بھید کی باتیں ہوتے ہیں۔ اللہ کا بھید خانقاہوں میں ملتا ہے، کلمے کا بھید خانقاہوں میں ملتا ہے، اور خانقاہوں میں جو علم دیا جاتا ہے مریدین اس کو باہر نہیں پھیلانا چاہیے۔ عوام کی سمجھ اپنے جگہ، اپنے پیر کی سمجھ اپنے جگہ، اپنے پیر کی ادب بجا لائے۔ بے ادب بے نصیب، با ادب بد نصیب۔ جو ادب نہیں ہے، جس کے اندر وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کلمے کو سمجھے، کلمے کو پڑھے، کلمے کو دیکھے۔ یہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے اندر طریقت کے اندر جو پیر بولتا ہے اس کے نقش قدم بجا لانا چاہیے، اس کے ادب بجا لانا چاہیے۔ اور آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ایک یا 2 دن میں حاصل نہیں ہوتا۔ مرید کو اگر پیر ڈانٹے تو سمجھ لیجئے ہماری کوئی غلطی ہے، آپ کی اچھائی کے لیے ڈانٹتے ہیں۔ جو پھسلا کر بولتا ہے، جو تعریف کرتا ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو مجھے تو پہلے انسان دنیا اور آخرت تیار کرے۔ جب روح نکلتی ہے وجود سے تو پہلے ہم دیکھتے تھے جس جگہ وجود کو نہلاتے تھے اس جگہ ایک چراغ رکھ کر اس کے اوپر ایک ٹوکری ڈالی جاتی تھی۔ وہ 3 دن تک نہیں نکالتے تھے، اس لیے نہیں نکالتے تھے کہ وہ روح وہاں آیا اور جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں 10 دن کا 10واں کرتے تھے، تو آج کے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ 10 دن تک بھی وہ روح آتی اور جاتی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے۔ میری دنیا میں یہ میرے وجود سے کام لیے، میرے وجود سے جو خدمت لیے، میرے جانے کے بعد میرے وجود کی واسطہ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی کو اس کے وجود کے واسطہ لوگوں کو کھانا کھلائیں یا اس کے طفیل میں لوگوں کو کچھ خیرات دے،
इसी तरह जब 10 दिन होते तो 20वां करते थे, 20वां करते थे तो तब भी रूह आया जाया करती है। तो 40वां होने के बाद में घर वालों का थोड़ा गम कम होता है। थोड़ा 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 वो आदमी अगर अजीज होता है तो बिसरे नहीं जाता है, जब नहीं अजीज होता है तो बेदर्द। अगर उस रूह उस वजूद के बारे में आपने कुछ नहीं किया, घर वालों को वो बद्दुआ देती है वो रूह। इसी तरह बरसी करते थे तो बरस तक याद रहने के बाद में आदमी बिसरे जाता है। साल में एक ही बार जाकर उसके वजूद उसके कब्र पे जाकर फातिहा वगैरह चढ़ाकर आते हैं, क्योंकि तो उसका वजूद का जगह रहता है ना वो। तो निकाह के बाद में एक ज़माने में 4 जुम्मागी करते थे। इसे भी लोगों ने शिरक, फुजुल खर्ची, बिद्दत करार दिया। अरे दीवानों, इसमें मोहब्बत थी बड़ी। जब कोई जुम्मागी आती थी, जब कोई अपने खाला के घर को, फूफी के घर को, बहन के घर को, रिश्ते घर को जाता था, ये फलां का बेटा है, फलां का भाई का बेटा है, माँ का भान का बेटा है, भांजी है, ये पहचान मिलती थी। आज उसको को भी रद्द बदल कर दिए। ये तमाम मोहब्बत के वास्ते बना दिया था। आज अपने जेब से किधर किधर तो पैसे खर्चे, उसको फजूल खर्चे बताते हैं। मोहब्बत को ख़त्म कर दिया भाई। सिर्फ नमाज रह गई, नमाज नहीं पढ़ना कोई बात नहीं है, नमाज में जान का होना बहुत ज़रूरी है, धड़कन का होना ज़रूरी है, रिश्ते नाते का होना ज़रूरी है। आज रिश्तों को पैसों के लिए तोड़ रहे हैं, पैसों के वास्ते रिश्ते तोड़ रहे हैं। रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। दुनिया आरजी है, आज रहती है कल जाती है। ये लोग बोलते हैं आखिरत में कुछ नहीं वाला, जो बोलता है उसी को ही आस बहुत रहती है। वही बंगला मोटर कार के पीछे फिरता है, वही बहुत खूब कमाता है। आप देखिए कितने भी दीन के बात करते हैं, वही लोगों को आस ज़्यादा रहती है। अरे अल्लाह वाले जब दीन लेके निकलते हैं तो 2 वक्त का खाना काफ़ी रहता है, 2 वक्त की उसकी इबादत में मशरूफ़ रहते हैं। कोई मशहूर नहीं, और कोई अल्लाह वाले के जबान से बिद्दत शिरक आता ही नहीं। या आजकल दीन 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 का मतलब ही पता नहीं है, किसको कहते हैं दीन। एक अल्फाज ले लिए दीन तो बन गया। अरे भाई, पहले अपनी आदतों को, अपने ज़बान को, अपने निगाहों को सही रखो, फिर उसके बाद में दीन फैलाओ। पहले चारों इल्म भी रखो। खाली एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लेने से दीन नहीं कहलाता। जब कोई पूछने आता है तो सब्र से उसका जवाब दो। जब कोई बोलता है तो सब्र से समझाओ। समझा उसकी मर्जी, नहीं समझा उसकी मर्जी, फिर सब अल्लाह के हवाले छोड़ देने का उसको। अल्लाह के रसूल बोला जो कहना है वो कह दो, बाकी उसके हाल पे छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम।